to select the testing type. What are the two types to display in the Cypress window? End-to-end testing, component testing. So this time I am going to doing the end-to-end testing. So I have to select the end-to-end. After selecting the end-to-end, what I have to do? Select the browser. So in which browser you have to automate? I have a Chrome browser, or Edge browser, or Firefox, or Electron. So this time I am going to using the Chrome browser. Okay. So I am opening this my browser into the Chrome browser. Okay. After opening the Chrome browser, what I have to do? I have to select the test file. That name and spec file. I have to select the spec file. Okay. Let's see. So this is my Cypress window. Here I have to select the end-to-end testing. After click on the end-to-end testing, I need to select the browsers. Okay. So this Chrome browser, Edge browser already we installed into our local machine. Okay. So I have this time I am going to selecting the Chrome browser. Just click on the start end-to-end testing in Chrome. I am just clicking on this button. Okay. Now my browser was opened. Yes or no? My browser was opened. Here we have to select our spec file. Yes or no? Here select cheskunta. These are the specs. Ivanni enti spec files. This is my kada. You spec lo ela select cheskunta. Okay, how can I select that my spec file? This is my spec file. Okay, now I have to automate this spec. Just select on this. Okay, so the name and this test status. What is this? Command log. Okay, and what is this? This is layout. Okay, viewport sizing. Okay, this is my app preview. This is my app preview. This is my URL preview. Are understood? You have confidence, right, on this? Okay, so my browser was open. Okay, my browser was opening. So first we are going to adding the items to the cart. I am going to automating this. Okay, after adding items, okay, now I am going to check out the thing. Yes or no? So 2 items were added in my cart. So but this time I am going to get the issue. Why? Because already we added into the address. Yes or no? So అందుకనే ఆ స్టెప్ నాకు ఫెయిల్ అయింది. So let's see how can we handle that. Okay, so which step it is? 145. Just click on this link to navigate the particular step. Yes or no? ఇక్కడ నాకు ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, వెరిఫై చేయమని చెప్తున్నాను కదా, ఇవన్నీ ఏమవుతున్నాయి, నాకు ఫెయిల్ అయిపోతున్నాయి. ఎందుకు? ఆల్రెడీ I added one address here. Just a second. Here manually I am adding the one item. Shopping cart click చేసిన తర్వాత after click on the checkbox and checkout, here by default ఏమైంది? 1 2 3 4 5 6. Okay. Here I am going to click on the checkout. I am agree this checkout. ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ కనబడుతుంది కదా. సో
నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, రిమైనింగ్ స్టెప్స్ అన్ని మనం ఏం చేయాలా, కామెంట్లో పెట్టాలి. ఎందుకు, ఇది ఉంది కదా, అప్ టు దిస్ లైన్, ఈ లైన్ నుంచి ఈ లైన్ వరకు మనం కామెంట్లో పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు, ఆల్రెడీ మనం యాడ్ చేసేసాం. ఓకే, ఒక్కసారి మనం యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనము వెరిఫై చేయలేము. ఎస్ ఆర్ నో? ఇదేంటిది, కంట్రోల్ ఆల్ట్ ఏ కాదు, కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఏ. ఓకే, సో నేను ఆ లైన్ నుంచి ఆ లైన్ వరకు నేను ఏం చేశాను, ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద లైన్స్, ఫస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద లైన్స్ టు కామెంట్. ఓకే, దెన్ ఏం చేశాను, ఆల్ట్ షిఫ్ట్ ఏ, ఆల్ట్ షిఫ్ట్ ఏ. ఇప్పుడు ఏమైంది చూడు, ఈ లైన్ నుంచి ఈ లైన్ వరకు కామెంట్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, ఆల్ట్ షిఫ్ట్ ఏ. ఓకేనా? నెక్స్ట్, సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము, మనం ఇక్కడ మాన్యువల్గా ఐటమ్స్ని రిమూవ్ చేసేద్దాం. ఓకే, నేను అలానే పెట్టాను అనుకో, 6 ఆర్డర్ అయిపోతాయి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు 0 దిస్ టైమ్, 0 0. ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ ద ఐటమ్స్, just update the shopping cart. Okay, now my shopping cart was 0. Okay, fine. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, కోడ్ సేవ్ చేస్తున్నా, జస్ట్ కంట్రోల్ ఎస్. సో మై టెస్ట్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఆన్ ఆటోమేషన్. So first test case was pass. Added item successfully into the cart. I'm just clicking on the cart. Check box, checkout. Clicking on checkout button. Validating this. Which step I'm going to? Why it's failed? Let's see. Assertion error. Get shipping address. Timeout. I never found it. Shipping address select. Shipping address get to issues. One, two, three, four, five, six. Okay. So just I'm going to click on the save. So once again I'm automating that. What happened? Fix this problem for use the force true. Okay. సో మీరు ఎప్పుడన్నా ఆటోమేషన్ చేసినప్పుడు, ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ క్లిక్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయమని చెప్తున్నా. ఓకే, క్లిక్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయమని చెప్తున్నా. యాక్చువల్గా జనరల్ అయితే మనం క్లిక్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం, కానీ సమ్ టైమ్స్ అది ఫోర్స్ఫుల్గా క్లిక్ చేయమని చెప్తుంది. అంటే ఫోర్స్ఫుల్గా అంటే వాంటెడ్. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, చూడు, ఫిక్స్ దిస్ ప్రాబ్లం ఆర్ యూజ్ ద ఫోర్స్ ట్రూ అనే ఈ కమాండ్ యూజ్ చేసి మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి అని చెప్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాము, దాన్ని కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే క్లిక్ మెథడ్ ఉందా, ఇక్కడ క్లిక్ మెథడ్ ఉందా, దీని లోపల పేస్ట్ చేయండి. అంటే ఏం చేస్తున్నాం, ఫోర్స్ఫుల్గా దాన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ట్రూ పెట్టామంటే, అంటే ఆ బటన్ మీద 4గా క్లిక్ చేస్తుంది. ఓకే, లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. వన్స్ అగైన్ విల్ ఆటోమేట్ దట్. సమ్ టైమ్స్ అలా వస్తుంది. ఓకే, వీ కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్, రైట్? ఇట్ విల్ షో దట్ రన్ టైం కదా. సో కాబట్టి అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము మనం ఎర్రర్స్ అలాంటివి.
వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అగైన్? అది క్లిక్ చేయలేదండి. కదా, అది క్లిక్ చేయలేదు కాబట్టి స్టెప్ ఫెయిల్ అయింది. అది క్లిక్ అయింటే నీకు నెక్స్ట్ షిప్పింగ్ అడ్రస్కి వెళ్ళేది కదా, వెళ్ళలేదు. ఇది ఏ స్టెప్లో ఫెయిల్ అయింది అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది? ఆ బటన్ మీద క్లిక్ అవ్వట్లేదు. మీకు అర్థమైందా? ఈ బటన్ మీద క్లిక్ అవ్వట్లేదు. ఈ బటన్ మీద క్లిక్ అవ్వడం వల్ల అది షిప్పింగ్ మెథడ్కి వెళ్ళలేదు. అందుకని నీకు ఈ స్టెప్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. కానీ నీకు చెప్పాను కదా, ఎప్పుడైనా ఫెయిల్ వస్తే కనుక దాని బిఫోర్ స్టెప్ ఆఫ్టర్ స్టెప్ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్. సో లెట్స్ సీ the problem was this button, right? So first we have to check that. ఇక్కడ నేను ఏం యూజ్ చేస్తాను? I have to use the on click. ఎస్, నేను దీన్ని యూజ్ చేశాను కదా, ఆన్ క్లిక్ యూజ్ చేస్తాను నేను. ఆన్ క్లిక్ అనే యాట్రిబ్యూట్ కదా, యాట్రిబ్యూట్ని యూజ్ చేసా. మేబీ నేను ఇక్కడ ఏమన్నా సింగిల్ కొటేషన్స్ పెట్టాలా? Bit confusing on this sometimes. Let's check once. Antena? Ante pettam kada. Click shipping save. I'm just హలో, ఒక్క నిమిషం అండి. చెప్పండి. మన ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ రోడ్ ఉంది కదా, పీజర్ స్టేడియం దగ్గర కాదు, ఇక్కడ మనకి గుడా కాలనీ ఉందా, పార్క్, గుడా పార్క్ పక్కన మన మెయిన్ రోడ్లో, ఇది ఎంఎంటీఎస్ మెయిన్ రోడ్ కాకుండా యూతల సైడ్ ఇంకో రోడ్ ఉంటుంది, పార్క్ అవతల సైడ్. అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ రోడ్ స్ట్రైట్గా వస్తే అక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటుంది. అదే మనం కొత్తగా షెడ్ కట్టారు కదా, మార్కెట్ యార్డ్, కొత్తది మార్కెట్ యార్డ్, దాని బ్యాక్ కొత్త కట్టారు కదా, అది ఇంకా ఓపెన్ కూడా చేయలేదు. దాని బ్యాక్ సైడ్, దాని బ్యాక్ సైడ్ స్ట్రీట్లో, అదే ఫ్రంట్ సైడ్ కాకుండా దాని బ్యాక్ సైడ్ స్ట్రీట్లో ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర, ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర ఫొటోస్ నేను దాంట్లో తీసి పెట్టాను, పర్సనల్గా తీసుకోలేదు. ఒకవేళ కావాలంటే ఇంటికి వెళ్ళాలంటే పెడతాను ఒకసారి. పోనీ పడుతుంది అన్న 1 hour పడుతుంది. సరే, ఓకే. బ్యాక్ సైడ్, మార్కెట్ బ్యాక్ సైడ్, మన ఆంజనేయులు అక్కడ కూడా పార్క్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరన్నా అడిగితే చెప్తారు, సీతారామ టెంపుల్, అది ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ ఎక్కడ అంటే ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ రోడ్లో స్ట్రైట్గా వెళ్తే నీకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ డెడెంట్ వచ్చేస్తుంది. స్ట్రైట్గా ఆ డెడెంట్ దగ్గర ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది, ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర. ఓకే ఓకే. జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు కంప్లైంట్ పెడితే వాడు చెత్త తీసుకుపోవట్లే. 35 సార్లు కంప్లైంట్ పెట్టాను, 35 times. దిమ్మ తిరిగిపోయింది వాడికి. మాది మేము ఉంటున్న రెంట్ హౌస్ కాన్వెంట్ అనమాట. ఎక్కడెక్కడ నుంచో వెహికల్ ఎత్తుకొచ్చి అక్కడ వేసిపోతారు చెత్త. చిన్నపిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళకి హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా,